तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज जो तुम कोर पेपर 14 रहा कोर पेपर 14 यूनिट 2 जो तुम संवाद विषय अच्छी तो सी तुम संवाद संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद विषय में अलरेडी आलोचना कर सारी है पूर्ववर्ती वीडियो माध्यम आज आम संवाद प्रस्तुति केमी हुए तो आम संपूर्ण भाव बुझा तो पे एग्जाम तुम तो एमती बहुत सारा क्वेश्चन आसे संज्ञान देख संज्ञान संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद संवाद आसो कि तुम संवादर प्रस्तुति विषय अच्छे तो पुणी मुझे भावुँ जदि आज भिडियो गोटे पिला देखुची देन से एग्जाम रे लॉन्ग क्वेश्चन आसू कि शॉर्ट क्वेश्चन आसू से पिला निहाती भाव में लिखिपार तो चलो आम देखा केमती कौन अच्छे फास्ट विषय गठन देखिए देख पठन उद्देश्य विषय परिचय जोटा मेन टॉपिक रिपोर्टिंग शैली भिन्नता केमी आम चेंजेस अणापर से विषय जाना मुद्रित गणमाध्यम रिपोर्टिंग ता सहित बेतार और रेडियो रिपोर्टिंग टेलीविजन संवाद रिपोर्टिंग वेब जोटा कि वेबसाइट गणमाध्यम जो रिपोर्टिंग इत्यादि अनेक सारा अच्छे तार प्रभेदर तुलना इत्यादि आम जाना लास्ट तुम किसी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देदेवी जो गुड़िक एग्जाम उपयोगी है तो चलो पठन उद्देश्य देखिए जदिओ खबर मूल चरित्र सामान रही है तथापि विभिन्न गणमाध्यम संस्था निजर सामर्थ्य बा दुर्बलता अनुजाई निज निजर संस्था खबर प्रस्तुत करी अध्यायर उद्देश्य है कि विभिन्न किसम गणमाध्यम परिवेशित होता खबर प्रकारभेद संपर्क में बुझा यही अध्यायर शेष में निम्न विषय संपर्क में शिक्षालाभ करहब देखो देखा विभिन्न गणमाध्यम प्रभेद विषय मुद्रित गणमाध्यम रिपोर्टिंग बेतार बा रेडियो रिपोर्टिंग है टेलीविजन खबर रिपोर्टिंग वेब गणमाध्यम रिपोर्टिंग इत्यादि है देख विषय परिचय को जीवा खबर बा सूचना आम विभिन्न गणमाध्यम उपयोग करें तो निहाती भाव में अनेक सारा गणमाध्यम अच्छी प्रजुक्ति और वैषयिक कौशल विकास फल खबर जानापी आम निकट में अनेक विकल्प बा चैनल उपलब्ध है जो कनक न्यूज हो जाऊ ओटीवी भास्कर न्यूज अनेक सारा चैनल गुड़िक अच्छी जो आम टीवी गणमाध्यम को मुख्यतः 5 श्रेणी विभक्त कर सेगुड़िक है गोटे मुद्रित संवादपत्र पत्रिका आ गोटे है कौन ना इलेक्ट्रोनिक जोटा कि टीवी सॉरी तुम इलेक्ट्रोनिक्स जोटा कि टीवी एवं रेडियो ता सहित इंटरनेट ऑनलाइन खबर पोर्टाल वेबसाइट विभिन्न गणमाध्यम मूल सूचना और मौलिक सांबादिकता मूल्यबोध अपरिवर्तित रखी भिन्न भिन्न ढंग से आमपाई खबर परिवेशन करें खबर बरणी भिन्न शैली और रूपरेखर प्रस्तुत करें अध्याय मुद्रित टेलीविजन रेडियो ऑनलाइन गणमाध्यम खबर परिवेशन क्षेत्र में कि प्रकार प्रभेद रही आम जाना देख यही मध्यम रिपोर्टिंग व्यवहार होता भाषा और शैलीर मौलिकता संपर्क में आम आलोचना करवा बर्तमान देख रिपोर्टिंग शैली भिन्नता केमती चेंज होता है देख समान खबर विभिन्न गणमाध्यम भिन्न भिन्न शैली प्रकाशित होता है जमी तुमने देखु जमी भास्कर न्यूज गोटे और टीवी टाइप गोटे मैं सब न्यूज चैनल तार प्रकाश शैली भिन्न भिन्न होता है यही विवरणी लिखा समय गणमाध्यम खबर मूल चरित्र बजाय रखी था खबर भिन्नता घटना नुहे बरं से माध्यम दर्शक बा ग्राहकों चाहिदा को दृष्टि रखी यार रूप विन्यास कराइते उदाहरण स्वरूप मुद्रित गणमाध्यम मुख्यतः शब्द और फोटो उपर अधिक निर्भरशील थिला बेले टेलीविजन खबर दृश्यावली बा वीडियो एवं रेडियो खबर ध्वनि रूप में परिप्रकाश कराइते सेहीपरि ऑनलाइन खबर शब्द वीडियो रेडियो टेलीग्राफ रही है मुद्रित माध्यम पृष्ठा स्थानर गुरुत्व रही कौन एठारे कौन वाक्यटे 20 ରୁ 25 शब्द मध्य लिखा जाए किंतु टेलीविजन बा रेडियो आदि प्रसारण माध्यम समय गुरुत्व थिबारु एठारे साधारणतः 10 ରୁ 15 शब्द मध्य वाक्यटे लिखा जाए तेबे जनसाधारण संवादपत्र टेलीविजन बा रेडियो जो बड़ी खबर पाठ करि थांती बा सुनी थांती वेब माध्यम से भाव में सूचना पाठ करि नथांती तापर देख माध्यम निजस्व ढांचा और जनसाधारण चाहिदा अनुजाई मुद्रित टेलीविजन रेडियो ऑनलाइन खबर रिपोर्टिंग रे भिन्न भिन्न शैली अनुकरण करिथांती उदाहरण स्वरूप आमे प्रतिदिन खबर कागज पाई थाउ एवं यही खबर सारा दिन पाई अपरिवर्तित रही था बर्तमान देख आमे जेतेबेले चाहिए यहाँ पाठ करवा किंतु टेलीविजन और रेडियो क्षेत्र में समय गुरुत्वपूर्ण होता है यही माध्यम खबर को तत्काल अनुभव करा आवश्यक एबे कौन घटुची यही माध्यम रिपोर्टिंग बा प्रसारण हेबा आवश्यक प्रत्येक गणमाध्यम निजस्व विषयवस्तु चयन व्यवस्था मध्य रही विभिन्न गणमाध्यम आम मस्तिष्कर खबर
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ରେଡ଼ିଓ ପରି ପ୍ରସାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଥରେ ଶୁଣି ବା ଦେଖି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦେଖିନଥିବେ ବା ଖବର ଶୁଣିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରୋତା ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଖବର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅବୁଝା ରହିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ପଛକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଖବର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଶେଷ ସମୟ। କାରଣ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଖବରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଶେଷ ସମୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ। ଏହା ଫଳରେ ଖବରଦାତା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇବା ସହିତ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନର ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଏହା ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ଫଳରେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ୱେବସାଇଟ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବରଣୀ ଅଡ଼ିଓ ବା ଧ୍ୱନି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମୋଟାମୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ কথୋପକଥନ ମୂଳକ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସୂଚନାକୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଟେଲିଭିଜନ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ, ନିଜ ନିଜର ପାଠକ, ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର, ଶୈଳୀ, ଶାରୀରିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ପୋଷାକ ଆଦି ଟେଲିଭିଜନ ଖବର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଖବରର ସତ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଖବରରେ ସ୍ୱର, ଶୈଳୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ବା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଖବର ବା ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରିତ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବରଦାତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାଠକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ବାଇଲାଇନ୍ରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ମହିଳା କି ପୁରୁଷ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା ଓ ସୂଚନାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟସୀମା ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ହୁଏ। ସେହିପରି ପତ୍ରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିତରଣ ସପ୍ତାହ, ପକ୍ଷ, ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତକୁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଓ ଏହା ପୁନର୍ପଠନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ଓ ଗତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କିନ୍ତୁ ନିଷେଧ। ଦେଖ, ପାଠକୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନିଜ ନିଜର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ ବିବରଣୀକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିବରଣୀ ଏପରି ଲେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ନିମ୍ନ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିନପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଖବର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠକ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠକ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାର କେଉଁ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ବା କେଉଁ ଖବର ବାଦ ଦେବେ ତାହା ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ବିବରଣୀର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗଠନ ରହିଛି ସେଥିରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍, ଲିଡ୍ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କଠିନ ଖବରର କିଛି ଉପସଂହାର ନଥାଏ। ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ଲେଖିବା ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଅର୍ଥପ୍ରଦ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହାୟକ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ
हाँ जो वर्टिकल इंग्राजी रे दी ए आन व्यवहार करा उचित नुहे जेते संभव यह साधारणतः वर्तमान बा भविष्यत काଳରେ लेखा जाई थाए कर्म वाच्य मध्य यह लेखा जाई थाए यथेष्ट गुरुत्व थिबा प्रत्यक्ष वक्तव्य को शिरोनाम स्थानित करा जाई पारे यह एकक उद्धृतांश रहिबा आवश्यक मुद्रित खबर रे मुख्य शिरोनामा बा हेडलाइन परकु गुरुत्वपूर्ण अंश हैला लीड बा कौन जोटा कि इंट्रोटा जोटा फास्ट है अधिकांश कठिन खबर रे लीड रे सबुठार गुरुत्वपूर्ण सूचना बा विवरण सारांश स्थानित करा जायते यह साधारणतः सबुठार गुरुत्वपूर्ण किए कहीं कौन केतेबेरे केउठी और किपरि नहीं गठित होता है लीड संक्षिप्त और तथ्यस्पर्शी हेबा आवश्यक होता है भाषा बोधगम्य और स्पष्ट हेबा आवश्यक होता है पाठकों को घटना संपर्क में सर्वोत्तम चित्र प्रदान पाई समपापिका क्रिया व्यवहार करा जिबा आवश्यक होता है पूर्व अध्याय रे आमे विभिन्न किसम लीड संपर्क में आलोचना करिछे तब देखो कौन चला खबर विषय वस्तु रे घटनार पुंखानुपुंख विवरण प्रदान करा जाई थाए तब देखो अधिकांश कठिन खबर जोटा देखो अलर्ट पिरामिड शैली रे लेखा जाई थाए जहाँ पूर्व अध्याय आलोचित होईछि उभय संपादना और पठन पाई एही शैली गुरुत्वपूर्ण एही शैली रे आरंभ रे अधिक गुरुत्वपूर्ण सूचना रखा जिबा सहित क्रमान्वय रे कम गुरुत्वपूर्ण सूचना स्थानित करा जाई थाए जेतेबेले एक खबरर विवरण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना संपर्क रे जणाइबाकु चाहे सेतेबेले कोन सहायक क्रिया व्यवहार करा जाई थाए जेतेबेले घटनार समय जणा न थाए बा समय एतेटे गुरुत्वपूर्ण मने हुए नहीं सेतेबेले वर्तमान क्रियार विवरणी लेखा जाई थाए तब देखो प्रसारण माध्यम तुलन में मुद्रित माध्यम संपादना अधिक रही है सठिक स्पष्टता और न्यायसंगत तथ्य उद्देश्य समाजपत्र संपादित करा जायते निज निजर संस्थार शैली अनुजाई यह संपादना करा जायते मुद्रित माध्यम विवरणी को गद्यात्मक एवं कौन बाकपटु करने संपादन साहाय्य करें गठन दृष्टिकोण मुद्रित गणमाध्यम और प्रसारण गणमाध्यम भिन्न अटे मुद्रित गणमाध्यम अलर्ट पिरामिड शैली व्यवहार करा जायते देखो जो थे कि अधिक गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रथम परिच्छेद रही है अविशिष्ट सूचना कम गुरुत्वपूर्ण होता है कम गुरुत्वपूर्ण भाव क्रमान्वय लेखा जाए दीर्घता और माप दृष्टि प्रसारण और मुद्रित गणमाध्यम भिन्न मुद्रित माध्यम अधिकांश खबर दीर्घ होता है एवं पाठक यहाँ पढ़ी था संवादपत्र प्रसारण अंचल निर्दिष्ट होइथिबारु एथिरे सही अंचलर संवाद संपादित होता है अन्य पक्षरे संवाद एजेंसी निजर कौनसी संवादपत्र प्रकाश करि न थाए एजेंसीर खबर संवादपत्र और गणमाध्यम को प्रेरण कराइए एजेंसी रे खबर रिपोर्टिंग त्वरित और सठिक होगा आवश्यक होता है एजेंसी खबरदाता प्रति मिनिट होउची शेष समय बा हेडलाइन जेते शीघ्र संभव रिपोर्टिंग विवरणी प्रस्तुत करने आवश्यक संवादपत्र परी यार रिपोर्टिंग शैली सामान होइथिले मध्य समस्त खबर कहारी ना कहारी ठारू उद्धृत करा आवश्यकता रही एवं यार तथ्यगत सत्यता रही आवश्यक देख एजेंसी खबर रे मतामत बा व्याख्यार स्थान नहीं रिपोर्ट संक्षिप्त तथ्ययुक्त होगा आवश्यक संवादपत्र विवरणी स्थानीय अंचल भितर होता बेले एजेंसी निजको निर्दिष्ट अंचल मध्य सीमित रखिपर देन देख बेतार बा रेडियो पाई संवाद प्रस्तुति कौन मुद्रित गणमाध्यम परकु रेडियो होउछि सर्वपुरातन संवाद माध्यम जहाँकि समाजर बृहत्तर गोष्ठीर जनतांकर निकटरे पहुँची पारि थाए एपरिक जो व्यक्ति पढ़ी पारे नहीं बा देशर दुर्गम अंचल बसवास करुछंती सेमानक निकटरे रेडियो वार्ता पहुँची पारि थाए देखंतु यूनेस्को मतरे विश्वर सर्वाधिक जनतांक निकटरे पहुँची पारुथिबा गणमाध्यम हेउछि रेडियो संवादपत्र और टेलीविजन तुलन में रेडियोर विषयवस्तु सहज स्वल्प व्यय सापेक्ष जेकोसी व्यक्तिंकर कहिबार दक्षता थिले से रेडियो प्रसारण सहित संश्लिष्ट होई पारिबे रेडियो निजर कार्यक्रम स्थानीय स्तर रे टेलीफोन बा लेखा वार्ता जरिया रे कार्यक्रम कथोपकथन भित्तिक होई पारिबो किंतु रेडियो संवाद समय व्यवधान रे सुनिबाकू मिलिबो एथिपाई श्रोता को अपेक्षा करने को पड़ो जदि रेडियो खबर कौनसी अंश प्रति श्रोता विरक्ति भाव प्रकाश करती से एड़ाई
ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସମ୍ବାଦକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମ ବିବରଣୀଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠିକି ଖାଦ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପରସା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରସା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ଖବର ସଂଖ୍ୟାଧିତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚୟନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହିପରି ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣରେ ଯଦି ଏକ ଖବର ବୁଝା ନ ପଡ଼େ ଶ୍ରୋତା ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀର ବାକ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘତା ଓ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏପରି ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ପାଠକଙ୍କ ଆଖିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର କାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥିବ, ବାକ୍ୟ ଛୋଟ ଓ ସୁଲଳିତ ହୋଇଥିବ। ରେଡ଼ିଓର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିବରଣୀକୁ ର୍ୟାପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଯାହାର ବିବରଣୀ 30ରୁ 90 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଖବରଦାତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ କି ଟ୍ରାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଥରେ ସେଠାରେ ମାନେ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଖବରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି ହେଲା। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ବାଇଟ୍ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶବ୍ଦ। ମୁଦ୍ରିତ ବିବରଣୀ ତୁଳନାରେ ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀରେ କମ୍ ସୂଚନା ରହିଥିବାରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଏକ ସୂଚନାପ୍ରଦ ବୁଲେଟିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ବିବରଣୀ ପାଠ ସମୟରେ ଖବରଦାତା ଭଏସ୍ ଓଭର ଜରିଆରେ କିଛି କହିଥାଏ। ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ଯଥା ସ୍ୱର, କଟ୍, ଧ୍ୱନି, ବାଇଟ୍ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବିବରଣୀ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ବିବର୍ତ୍ତୀ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠକ ପରି ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତା ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କିଛି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତା କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ମଜି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀରେ ବିବରଣୀ ସହଜ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ବସ୍ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗପ ଦ୍ୱାରା ଧରି ରଖିବା ଶୈଳୀରେ ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଠକ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତା ସେପରି ଖବର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନର ବିଧି ରହିଛି, ବେଳେବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଖବର ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀ ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ସାରମର୍ମରେ ଲେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରି ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀର ଲିଡ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଖବର ବିବରଣୀ ହେଉ ବା ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଲେଟିନ୍, ଦୀର୍ଘ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ବିବରଣୀର ନିର୍ଯାସ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଲିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି ତ ଏହା ଖବର ବିବରଣୀ ହେଉ ବା ସାକ୍ଷାତକାର, ବୁଲେଟିନ୍, ଦୀର୍ଘ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ବିବରଣୀରେ ନିର୍ଯାସ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ବିବରଣୀରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଲିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର କ୍ୟାଚର ବା ଶ୍ରୁତି ଆକର୍ଷଣକାରୀ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ଅଂଶ, ଯାହାକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ
লিଡ୍ লিଡ୍ ଇନ୍ର ଚାଲିଛି କିରେ ହଁ ସରି ଚାଲିଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ লিড ইন্র ଏହି ଅଂଶ ଉପସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଥାଏ। লিড ইନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏ ଖବର ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରାପ ପରି ବା ସାମୟିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ লিড ଇନ୍କୁ ଅଧିକ ସୃଜନାତ୍ମକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ମେଟାଫର ଉଦାହରଣ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। ଉପସ୍ଥାପକ କାହାଣୀ କହିବା ଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ବିଷୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ লিড ইନ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବା ସହିତ ଏହା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର କୌଣସି ସୂଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତା ପୁଣି ଥରେ ଖବର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ରେଡ଼ିଓ ଖବର ଲେଖା ପାଇଁ ସରଳ ଶବ୍ଦ କୌଶଳନାମା ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଖବର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ରେଡ଼ିଓ ଖବରରେ ଏକକ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିନଥାଏ। ଜଟିଳତା ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଏଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଳାପ ପରି ବିବରଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ୍ରିୟା ଅଭାବରୁ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଖବରଦାତା ପ୍ରଥମେ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖବର ପଠନ ସମୟରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଟିଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 19,95,429କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଟେଲିଭିଜନ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣେଇଥାଏ। ତେବେ ଏକଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶବ୍ଦ ଓ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳମେଳ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଏହା ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବ। ଏହା ରେଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟିଂ ସହିତ ସମାନ କେବଳ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ରହିଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପରି ଟେଲିଭିଜନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ବ୍ୟବଧାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। କୌଣସି ବିବରଣୀ ଶୁଣିବା ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ପଛକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। CBSର ପୂର୍ବତମ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଏଡ୍ ବ୍ରିସଙ୍କର ମତରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦର କହିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁହାଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନ ବିବରଣୀରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିବରଣୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶାଣିତ ଓ ମନଛୁଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନ ରିପୋର୍ଟିଂ ବିବରଣୀ ଆଳାପ ତୁଲ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ବିବରଣୀ ଢାଞ୍ଚା ସର୍ବଦା ଓଲଟ ପିରାମିଡ଼ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ ଏହାର ସମାପ୍ତି ଘଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ପରି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ରେଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପରି ଦର୍ଶକ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ଖବର ବିବରଣୀର ହାରାହାରି ସମୟ ସୀମା କେତେ 1 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ମିନିଟ୍ ପିଛା 180ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖବର ଯଥାକ୍ରମେ 90 ଓ 270 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେଲିଭିଜନ ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖବରର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟିଂର ବର୍ଣ୍ଣନା କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଓଭର ଓ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ଓ ଆନିମେଟେଡ୍ ରେଖାଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀର ଏକ ଲିଡ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରହିଛି କି ଯେଉଁଠାରେ କି ଖବରର ନିଜସ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଲିଡ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖବର ବିବରଣୀ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ লিড ইନ୍ ଖବର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଳାପ ପରି ସାମୟିକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ লিড ଇନ୍କୁ ଅଧିକ ସୃଜନାତ୍ମକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ କୁହା ନୀତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ। লিড ସର୍ବଦା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 5W ଓ 1H ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ କରିଦେବ। 2ରୁ
ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୟନ କରି ଏହାକୁ ଲିଡ଼୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲିଡ଼୍ ପରକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଟିଭି ବିବରଣୀରେ ଏକକ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିନଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଉପସ୍ଥାପକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା ସହଜ ହେବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ାଯାଇପାରିବା। ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତି ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବିବରଣୀ ଆଳାପଯୁକ୍ତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ସାଙ୍ଗିଆ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ନାମ ସହିତ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲେ ନାମର ମଝିରେ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିବରଣୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଏବଂ ତତ୍କାର ହେଉଛି ଟିଭି ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ, ଯାହାକି ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ତାହା ବାଇଟ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଚୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନି ବାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟେଲିଭିଜନ ବିବରଣୀରେ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧ୍ୱନି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ହିଁ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରି ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ଦର୍ଶକ ସତେ ଯେପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ହେଲେ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହରେ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବିବରଣୀରେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହିଲେ ଦର୍ଶକ ବିବରଣୀକୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବା ସହିତ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖବର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଓ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରଖିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରିପୋର୍ଟର ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବେ ଓ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଡ଼ିଓ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଭାବ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପାଦିତ ଭିଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଦେଖିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଖବର ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ବା ଛବି ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଅର୍ଥନୀତି ପରି କେତେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇଲ୍, ଟେପ୍ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିବରଣୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ରେଖାଚିତ୍ର, ଚାର୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ୱେବ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ ସହ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମିଶ୍ର ଚରିତ୍ର ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ସୂତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀରେ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜର ଲେଖ୍ୟାଂଶ ଓ ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିବରଣୀଟି ପାଠକଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଢାଞ୍ଚାରେ ଏସବୁ ଉପାଦାନ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତଃ ମତ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାଠକ ଏଥିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ମତାମତ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ମତାମତ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଉପଯୋଗ ହେଲା। ବିବରଣୀକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆରେ ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ, ରେଖାଚିତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ ମତ ବିନିମୟ ଓ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମନ୍ୱୟ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଖବର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୃହତ୍ତର ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଖବର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରସାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରି ପ୍ରତିଟି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ବା ଯେଉଁଟାକି ଡେଡ଼ଲାଇନ୍। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର ତତ୍କାଳ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଢାଞ୍ଚା ଖବରକାଗଜ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅନଲାଇନ୍ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ କେବଳ ଯେ ଖବର ପଢ଼ନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଥିସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ପରି ଏହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ ଜରିଆରେ ଏହା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବା ନଥିପତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମାଧ୍ୟମ ପାଠକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖବର ଉପଯୋଗ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ଏଡ଼ାଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି କରି ପଢ଼ିବା, ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା, ସାରାଂଶ ଓ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପସନ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଯଦି ଏହି ସ୍କାନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବିଶେଷ ପଠନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଠକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବିବରଣୀ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହେବ ୱେବ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପଠନ ତୁଳନାରେ ୱେବ୍ ପଠନ ଯେଉଁଟାକି 25% ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ସହିତ କେତେ ନା ଅବସର ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକାରଟା ଦେଖାଇଥାଉ। ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଯଥା ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଖବର ଗଠନ, ଡିଜାଇନ୍, ମତ ବିନିମୟ, ଅଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ, ଖବର ଚୟନ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଟେଲିଭିଜନରେ ଖବର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜଣାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ କହିଥାଏ କି ଅନଲାଇନ୍ କହିଥାଏ, ଦେଖାଇଥାଏ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଓ ମତ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ଖବରର ସର୍ବାଧିକ ଆଦୃତ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଖବର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ ଆଦି ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୂଚନାତ୍ମକ କରିଥାଏ। ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠକ ଅନ୍ୟ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଥିବ। ବିବରଣୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କ'ଣ ନା କ୍ଲିକେବଲ୍, ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ୍ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ଧାରା। ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଲମ୍ବ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାଠକ ଏହାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ଲିଖନ ହେଉଛି କି ଉଭୟ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମ। ଲେଖାର ଏକ ସଂକର ବା ମିଶ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମ ପର ଏଥିରେ ଆଳାପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବନାନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ଯେଉଁଟାକି ଉପଶିରୋନାମା ଓ ଟିଜର ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଖବରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲାଭଳି ଏହା ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସୂଚନା
ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବହୁ ସମୟରେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖବରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍କାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲିଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିବରଣୀ କ'ଣ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଖବରର ଲିଡ୍ ତତ୍କାଳ ଜଣାଉଥିବା ଉଚିତ। ବିଳମ୍ବିତ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ଲିଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ ପାଠକ ଆଡ଼କୁ ହୁଏତ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଖବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ସାଧାରଣତଃ 800 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ଓ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ରିପୋର୍ଟିଂର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି SEO ହେଲା। SEO ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲେଖାକୁ ଧରିପାରିବ ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲେଖାର ମୂଳ ନିଜସ୍ୱକୁ ଅତୁଟ ରଖି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ SEOର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭେଦର ତୁଳନା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସରିଯିବ। ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ଜଣାଗଲା ଯେ ସାମ୍ପାଦିକତାର ମୌଳିକ ନୀତି ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସାରଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାର କମ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମ ଖବର ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଚୟନ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଲିଡ୍ ଚୟନ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖବର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଦରକାର, ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର, ଶେଷ ସମୟ ବା ଯେଉଁଟାକି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସର ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକ, ସାଧାରଣତଃ ଓଲ୍ଡ ପିରାମିଡ଼ ଶୈଳୀ ଅନୁସୃତ। ତାପରେ 5ରେ ଆସିଲା ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ। 6 ନମ୍ବର ସୀମିତ ସ୍ଥାନ। 7 ନମ୍ବର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। 8 ନମ୍ବରଟି ପାଠକ ମନପସନ୍ଦ ଖବର ଚୟନ କରିପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର କମ୍ ଆଳାପଯୁକ୍ତ। 10 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବନାନ। 11 ନମ୍ବର କିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ହେଲା, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ବା ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସୀମିତ ସମୟ। ସରଳ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳାପଯୁକ୍ତ। ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ, ଧ୍ୱନି ଓ ଛବି। ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସୀମିତ ସମୟ। ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳାପଯୁକ୍ତ। ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଦେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ଭିଡ଼ିଓ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଛବି ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ବା ଯେଉଁଟାକି ହେଡ଼ଲାଇନ୍। ଶିକ୍ଷିତ ଦର୍ଶକ ଓ ପାଠକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସୀମିତ ପାଠକୀୟ ଏକାଗ୍ରତା। ସରଳ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକ ନିଜର ଖବର ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଳାପଯୁକ୍ତ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବନାନ। ଗ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନଲାଇନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲେଖା ଶୈଳୀ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ। ତ ଏକ ଦେଖ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଥାଇପାରେ, ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝେଇନି କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ତ ତେଣୁ PDFର ବି ମୁଁ ତୁମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ PDF ଗୁଡ଼ା ଦେଇସାରିଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତ ତେଣୁକରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।